Guys, am I audible? Yes, Dinesh. So far we have covered the two services, right? One is related to the EC2, Elastic Cloud Computing, and we know how to create, how to launch the Linux server, how to launch a Windows machine and all. And we have discussed this IAM also with respect to what is IAM user, IAM group, IAM policy and all. IAM role is pending. Yeah, we will do that as well. But அதுக்கு முன்னாடி I want to cover another service. I will start my third service because I need not to complete IAM role. I need some precondition. So IAM roller, IAM full and IAM roller. We'll see. Right. நம்ம அதை என்ன பண்ண வீக்கெண்ட் மாதிரி பிளான் பண்ணலாம், சாட்டர்டே சண்டே மாதிரி டைம் பிளான். ஸோ நான் இன்னைக்கு the next service will start, which is S3. S3 is another AWS service. It is a simple storage service, and there are many points it is related to that. One by one we'll discuss. So the right platform to understand S3, which is AWS S3 official documentation. Official documentation. It is Amazon S3, right? So what they have given on top of this Amazon S3? Amazon S3 is an object storage built to retrieve any amount of data from anywhere. This is the right word, guys. In order to retrieve any amount of data, it means that unlimited data, right? Any amount of data means unlimited data from anywhere. So the scale storage resource to meet fluctuating need 99.119. இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சொல்றேன். But if someone is asking what is S3, you have to tell them it is an unlimited storage service. What is S3? It is an unlimited storage service. Storage service, which is also called as object storage service. What is object refers? Object enna artham? Object is nothing but, say for an example, if I want to store any files, we can store it. Suppose if you want to store some image, we can store. I have audio, I can store. I have a video, I can store. Anything that I can store it. Here this file, right? The PNG file, text file, PowerPoint, Excel, Word, image, audio, video, all this form and term, they are called it as object. Object is anything, any kind of file. Object is nothing but any kind of files that we can store it with the S3 bucket. S3, EC2, basically we can call it as instance, right? EC2 is nothing but we can call it as instance. But S3, here the term is bucket. S3, it is a bucket. EC2 is an instance. For creating a virtual instance, for creating a virtual machine, right? The same way S3 we can call it as to create a bucket. Bucket means where we can store the files. Using the bucket, we can able to store the file. Whenever you hear the word bucket from AWS, which term you should keep in your mind? S3. S3 is nothing but a bucket. EC2 is nothing but an instance. EC2 equal to instance. S3 equal to bucket. Are you getting my point? So using S3, what we can do? We can store the objects. Any kind of object you can store it. So here I have given the word called unlimited storage service. It means that you can store anything. You can store anything here. You can
store any amount of data. Any amount of data you can store. But for each bucket, right? For each bucket, there is no limitation. But one limitation is in a single object. Say for an example, I have a file. I have one file. And the file நம்ம அதிகபட்சமா 5 டெராபைட் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். 5 டெராபைட் 5 TB 5 டெராபைட். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய ஃபைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு லார்ஜ் ஃபைல், ஒரு நம்ம படமே அவ்வளவுதான் வரும், 5 GB 10 GB அவ்வளவுதான் வரும் இல்லைங்களா. 100 150 GB இருக்கிறதுனா பெரிய விஷயம், அதெல்லாம் வராது. நான் இப்ப என்ன சொல்றேன், ஒரு ஃபைல் இருக்குல்ல, ஒரு ஃபைல் மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி என்ன இருக்குன்னா 5 டெராபைட் தான். நீங்க இப்பதான் அன்லிமிட்டட் ஸ்டோரேஜ் சொல்றீங்க, இப்பயா 5 டெராபைட். ஆஹா, நான் அப்படி சொல்ல வரல. ஒரு பக்கெட்டுக்குள்ள ஒரு பக்கெட் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க S3ல, நீங்க எத்தனை ஃபைல் வேணா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதுல நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குல்ல, எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் வேணா நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், தப்பே இல்லை. ஆனா ஒரு ஃபைலுடைய லிமிட் என்ன இருக்கணும், மேக்சிமம் 5 டெராபைட். ஒரு ஆப்ஜெக்டோட லிமிட் என்னவா இருக்கணும், 5 டெராபைட். அவ்வளவுதான். அதுக்காக S3 பக்கெட்டுக்குள்ள நான் எவ்வளவு வேணா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், முடியாதுன்னா கிடையாது, எவ்வளவு வேணா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். there is no limitation. But for single object you should be restricted, which is called lesser than equal to 5 terabyte. Maximum 5 terabyte. Maximum 5 terabyte. And remember the one more important point, S3 is not a regional service. S3 is the global service. EC2, it is a regional service. EC2 is the regional service. IAM அதை பத்தி இப்ப வேண்டாம். பட் S3 it is a global service. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க நார்த் விர்ஜீனியா எங்க வேணா you can create your S3 and you can retrieve the data anywhere. நான் ஃபார் an example நார்த் விர்ஜீனியால ஒரு S3 பக்கெட் கிரியேட் பண்றேன், அதை நான் எங்க ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம், I can retrieve it in Ohio, I can retrieve it in maybe Canada, Mumbai, anywhere I can retrieve. அதுதான் இந்த இடத்துல பாயிண்டா கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னு, to retrieve any amount of data from anywhere. It's a global service. It is not a regional service. EC2 regional குள்ள மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும். But S3 it is not a regional service. We can use it anywhere in the world. We can retrieve the data anywhere in the world, right? In the global level service. Are you getting my point? Any question till here? Any question here so far? No. See, I have good notes here. Okay. So நான் என்னென்ன சொல்லணும் அதெல்லாம் you can find it here. S3, which is denoted by the bucket. Can you see the bucket here? Yes or no? It is denoted by the bucket. S3 is a global service in AWS. S3 is the global service in AWS. And S3 is the object storage. When I say object storage means what? Any kind of files that you can store it with help of S3. Any kind of files that we can store it with help of your S3. And here in S3 we can store any amount of data. Unlimited data we can able to store with help of S3. And in S3 objects are accessible over the internet. Suppose நான் பக்கெட்டுக்குள்ள நிறைய ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர் பண்றேன், யாரு வேணாலும் அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். By means of what? By means of internet. Through the internet what they can do? They can able to access. இது எப்படி நம்ம பார்க்க போறோம் practical. But as of now, S3 objects are accessible over there. Internet என்ன அர்த்தம்னா, S3 பக்கெட்டுக்குள்ள நீங்க ஸ்டோர் பண்ற ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல்ஸ் யாரு வேணாலும் இன்டர்நெட் உதவியோட ஆக்சஸ் பண்ணணும். அகைன் அப்ப டிஃபால்ட்டாவே அவங்களால ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது. We have to allow them. We have to allow them, right? If you are not giving the public access, default ஒரு S3 bucket create பண்ணும்போது, ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணும்போது public access denied ஆ தான் இருக்கும். No one can able to access. But நான் public access கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க,
public access கொடுத்தா they can able to access. அப்போ without my permission அவங்களால access பண்ண முடியாது. with my permission தான் அவங்களால access பண்ண முடியும். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? பப்ளிக் access. இங்க என்னங்க S3ன்றது குளோபல் சர்வீஸ்னு சொல்லிட்டு இங்க S3 பக்கெட்ன்றது ரீஜன் ஸ்பெசிபிக்னு வரீங்க. கேள்வி எல்லாருக்கும் வருதுதானே? S3 is a global service னு சொன்னேன். பட் S3 bucket is a region specific. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க ஒரு பக்கெட்டை கிரியேட் பண்றீங்க. S3ல போய் ஒரு பக்கெட்டை கிரியேட் பண்றீங்க. அந்த பக்கெட்டை கிரியேட் பண்ண உங்களுக்கு ஒரு மெமரி தேவைப்படும், ஒரு ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படும், அந்த ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும். அப்ப அந்த ரிசோர்ஸ் யார் கொடுப்பாங்க? You have to create it from specific region. நீங்க ஒரு இடத்துல தான் கிரியேட் பண்றீங்க. அந்த இடத்தை வேற யாரும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல வரல. anyone can able to access. For an example, ஓகியோல இருக்கிற ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படுது. ஓகியோல இருக்கிற ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸுக்கு எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு டேட்டா தேவைப்படுது. அப்போ S3 டேட்டா நார்த் விர்ஜினியால இருந்தா எடுத்துக்கலாம், S3 வந்து மும்பைல இருந்தா எடுத்துக்கலாம். அதனாலதான் குளோபல் சர்வீஸ். we can retrieve any amount of data from anywhere global. பட் நீங்க ஒரு S3 பக்கெட் இப்ப கிரியேட் பண்ண போறீங்க. அப்ப நான் கிரியேட் பண்ணும்போது எங்க தான் கிரியேட் பண்ணணும்? you have to create it somewhere. you have to create it somewhere. Are you getting my point? Yes, right? வெள்ளூர்ல பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் CMC ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. you know or not, I'm not sure. இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் இருக்கு. ஸ்பெஷல் பர்மிஷன்னா சில இடத்துல இருந்து இந்த இந்தியாக்குள்ள இருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரதுக்கு there are different protocol. ஆனா CMCன்ற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா புரோட்டோகாலுமே diminished. They can come directly within a fraction of days. They will get the approval. The reason because even right, Jayalalitha last treatment it is happening by CMC people, right? So andalukku it is available in Chennai also, right? But the main branch is in Belur, right? So எதுக்காக நான் இந்த விஷயத்தை சொல்றேன்னா, CMC உள்ள போனாவே நிறைய டைம் யூஸ் பண்ண இட்ஸ் a global service அப்படின்ற மாதிரி வார்த்தையை பயன்படுத்திருப்பாங்க. அப்படின்னா அர்த்தம் it is in Belur, but they are offering the global service to anywhere within a fraction of days, right? The CMC people engage பண்ணி அவங்களை உள்ள இங்க எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் அப்படின்றதுக்காக சொல்றேன். அதே மாதிரி தான் whenever you are creating an S3 bucket, right, that you are creating in particular region. But what is happening? What is happening? So anyone from any region, they can access this particular data over the internet. Over the internet. Are you getting my point? Every bucket name is globally unique. இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். Every bucket name is globally unique within a AWS global infrastructure. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ நான் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு பேர் கொடுக்கும்போது நான் என்ன எழுதுவேன்? விர்ச்சுவல் மிஷின், விர்ச்சுவல் சர்வர், EC2-DIT, அது மாதிரி நிறைய நேம் கொடுத்து தான் லாஸ்ட் கிளாஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன். இந்த S3க்கு நேம் கொடுக்கும்போது அப்படி எழுத முடியாது. S3க்கு நேம் கொடுக்கும்போது யூனிக்கா கொடுக்கணும் பேரு. நீங்க ஒருவேளை ஒரு நேம் கொடுக்குறீங்க, சப்போஸ் இன்னைக்கு டேட் 29/8/2023 -S3ன்னு பேர் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம். மேபி அதே நேம்ல இன்னொருத்தன் கிரியேட் பண்ணி இருந்தா, இந்த டைம்ல அதே நேம்ல சேம் நேம்ல டினோட் கிரியேட் பண்ணியிருந்தா அலோவ் பண்ணாது. அப்போ ஒவ்வொரு S3 பக்கெட் நேமும் குளோபலி யூனிக்னு சொல்றோம். குளோபலி யூனிக்னு சொல்றோம். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? ஸோ இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து நேம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். சே தினேஷ், குமார், என்னுடைய கணேசன், சே சப்போஸ் 1993, இது மாதிரி ஏதோ ஒரு என்னுடைய பிறந்த டைம் 4:30 PM, இந்த மாதிரி சம்திங் இட் இஸ் அவைலபிள் வச்சுக்கோங்க. ஒருவேளை இதே 4:30 PM இதே நேம் வந்துச்சுன்னா, இதே மாதிரி சின்டாக்ஸ்ல இருக்குன்னா, இட் இஸ் நாட் குளோபலி யூனிக். It is not globally unique. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Whatever the name that we are creating, right, for S3க்கு நம்ம கொடுக்க போற பேரு should be globally unique. Otherwise it will give you an error. அதனால ஒவ்வொரு கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி they will follow the procedure. எப்படி? say for an example, சில கம்பெனி AWS_S3_ say company name _project name _ID number total number of maybe இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, they will follow their own protocol. இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரேன். நீங்க பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கும்போது நீங்க ஆல்ரெடி இருந்த பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்துவீங்க. Oh right, you will give me some unique password, right? Yes sir, you will use the unique password. But in the same way, when you create your S3 name within a AWS global infrastructure, நீங்க என்ன கொடுக்கணும்? You should give the unique name. ஒரு நேம் நீங்க மாத்தி கொடுத்தா என்ன ஆகும்? What will happen? Obviously it will give you an error. That you can see practically. Every bucket has unlimited capacity. நான் சொல்ல ஞாபகம் இருக்குங்களா?
Every bucket has unlimited files you can store it, but each file has the 5 terabyte limitation. So bucket cannot be linked as disk with easy to install directly. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். சில பேர் என்ன நினைப்பீங்க, நான் வந்து EC2 டிஸ்கா S3 பயன்படுத்திக்கிறேன். இப்போ நம்ம லேப்டாப் ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குல்ல, ராம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, EC2 டிஸ்க் மாதிரி S3 பயன்படுத்த முடியுமா? டைரக்ட்லி we cannot link it. EC2 டிஸ்கா நான் உங்களுக்கு 2 டாபிக் நடத்த போறேன் நாளைக்கு. EBS EFS, எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோரேஜ், எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம், 2 இருக்கு. பட் S3 நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, we cannot use it as a disk for S3. S3 க்கு நம்ம சாரி EC2 க்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, S3 ஒரு int அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், S3 டைரக்டா EC2 ஓட கனெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். சில பேர் என்ன நினைப்பாங்க, EC2 ல என்னென்னலாம் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அந்த ஃபைல்ல நான் S3 டைரக்டா லிங்க் பண்ணி அதை போய் ஸ்டோர் ஆயிடும், அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. We cannot directly link your S3 with EC2. Are you clear? Then what else? Bucket can be public or private. By default என்ன சொன்னேன், private. அப்படின்னா private என்ன அர்த்தம், no one can able to access. ஒரு விஷயம் பிரைவேட்டா இருக்கு அப்படின்னா no one can able to access. நீங்க வாட்ஸ்அப்ல பாஸ்வேர்ட் போட்டு வச்சிருக்கீங்க, no one can able to access. Right? Something is protected. We cannot access to the internet. But if someone wants to access, you have to give the public access. அதனால தான் சொல்றேன், bucket can be public or private. Bucket can be public or private, but default அப்படிதான் இருக்கும், it is a private. But if you are allowing the access, anyone can able to access. Then bucket is replicated on multiple availability zone by default. Replicated ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீங்க ஒரு S3 பக்கெட்டை கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அந்த S3 பக்கெட் நீங்க ஒரு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரீஜன்ல ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோனை செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, 2 ல இருந்து 3 அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல அந்த டேட்டாவோட பேக்கப் இருக்கும். ரிப்ளிகேட்டட் அதோட ரிப்ளிகா இருக்கும் 2-3 இடத்துல. அப்போ ஒருவேளை இங்க இடத்துல ஃபெயில் ஆனா கூட, சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்டிகுலர் அவைலபிலிட்டி ஜோன் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில இருக்கு, மழை வெள்ளம் அந்த டேட்டா எல்லாமே காலி அப்படின்னு வச்சுப்போம். பட் இன்னொரு அவைலபிலிட்டி ஜோன் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், we can able to get it. அதனால தான் நிறைய பேர் S3 க்கு போறாங்க. ஏன்னா S3 க்கு போனா நமக்கு டேட்டா கண்டிப்பா இருக்கும்ன்ற ஒரு விஷயம், டேட்டா எந்த காலத்துல அழிஞ்சு போடாதுன்னு அர்த்தம். அதனாலதான் அந்த அபிஷியல் வெப்சைட்ல 99.911 ஆஃப் டேட்டா டியூரபிலிட்டி ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திருக்காங்க. இதுக்கு மீனிங் என்ன தெரியுமா அர்த்தம், ஒரு 100 GB டேட்டாவை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, 100 GB டேட்டா 100 வருஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்க AWSல போய் அந்த டேட்டா இருக்குன்னு பார்த்தா கூட AWS ஆல 99.11 அளவுக்கு நினைச்சு பாருங்க, அந்த டேட்டா அப்படியே தான் வச்சிருக்கோம், இந்த டேட்டா எங்க போயிடாதுன்னு சொல்லுது. அந்த அளவுக்கு உத்தரவாதம் தராங்க AWS. நான் என்ன சொல்றேன், 100 GB டேட்டாவை 100 வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு பர்சன் என் டேட்டா இருக்கான்னு போய் பார்த்தா கூட, உங்களோட இருக்க மாட்டா வேற விஷயம், வேற யாரோ ஒருத்தர் அந்த கம்பெனி போய் பார்த்தா கூட அந்த டேட்டா இதுலதான் இருக்குமா, AWS S3 ல இருக்கிறதுக்கு நான் உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்போ நினைச்சு பாருங்க, நம்ம லேப்டாப்ல ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றோம், we don't believe, right? அடுத்த 30 years or 40 years or 50 years மேபி நம்ம லேப்டாப்பை பிலீவ் பண்ணலாம். அதுவே ரொம்ப கஷ்டம், 30-20 வருஷமா நம்ம லேப்டாப்பை பிலீவ் பண்ண முடியும். No, we cannot believe, right? பட் AWS என்ன சொல்றது பாருங்க, எங்கிட்ட வந்து நீ ஒரு இமேஜையோ ஒரு ஃபைலையும் நீ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க 100 GB டேட்டாவை கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் தரேன், 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் யாரோ ஒருத்தர் எங்கிட்ட வந்து டேட்டாவை பார்க்கணும்னு நினைச்சா கூட they can able to see it அப்படின்ற உத்தரவாதம் தரேன். அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல் சர்வீஸ் இஸ் தான் S3 பக்கெட். அதனாலதான் இங்க எழுதியிருக்காங்க 99.11 அளவுக்கு நான் உனக்கு கான்பிடென்ஷியாலிட்டி கொடுக்குறேன். மேபி ஒரே ஒரு ஃபைல் மிஸ் ஆகும், அதுதான் அந்த 0.00000 அப்படின்னா அந்த 100 GB டேட்டால ஒரே ஒரு பைட் டேட்டா, ஒரு ஃபைல், ஒரு சின்ன ஃபைல் ஒன்னா மிஸ் ஆகலாம், மற்ற எல்லா டேட்டாக்கும் நானே உத்தரவாதம். Are you getting my point? Yes sir, everyone. So இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல எனக்கு புரியல அப்படின்னா ஐ வில் டெல். சொல்லுங்க. S3 bucket region-னா எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸாம்பிள் வேற எதுனா. ஒரு பக்கெட்டை நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க, ஒரு பக்கெட் எதுக்காக கிரியேட் பண்றீங்க? Why should I create a bucket? To store something, right? I want to store, now I need something, I need a memory, right? Without a storage memory, you can able to store anything.
உங்க மொபைல் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணி காட்டுங்க பார்க்கலாம் வித்தவுட் 0 KB வச்சுட்டு இல்ல 0 byte வச்சுட்டு ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் ஃபுல் ஆயிடுச்சு ஒரு ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ண பாருங்க தட் இஸ் இட் பாசிபிள் அப்ப we need some storage சரி அதுதான் S3க்கு போறோம் அப்போ அந்த ஸ்டோரேஜை யாரோ ஒருத்தர் ப்ரொவைட் பண்ணதானே anywhere in the world someone is asked to give right anyone in the world any region that has to give right அப்ப நீங்க ஒரு பர்టిక్యులர் ரீஜன் நீங்க செலக்ட் பண்ணி தான ஆகணும் பட் பர்టిక్యులர் ரீஜனை செலக்ட் பண்றீங்க பட் who can retrieve the data ன்னு சொல்றேன் from anywhere எங்க வேணா ஸ்டோர் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்க ஒரு ரீஜனை செலக்ட் பண்ணி தான் அந்த ஒரு S3 பக்கெட்டை கிரியேட் பண்ண போறீங்க ஆனா ஓகியோல இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அந்த டேட்டா தேவைப்படுது அப்படின்னா he can able to retrieve or not he can able to retrieve with the S3 bucket the reason because S3 is the global service S3 is not only for S3 is not tied with the internal region ஒரு ரீஜனுக்குள்ள கிரியேட் பண்ணா அந்த ரீஜனுக்குள்ள இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிலாம் S3 சொல்லல ரீஜனுக்கு வெளியே இருக்கிறவங்க என்ன பண்ண முடியும் they can able to access of course we have to give the access நம்ம கிட்ட தான் எல்லாமே இருக்கு நம்ம பிரைவேட்டா தான் இருக்கும் டிஃபால்ட்டா நம்ம பப்ளிக் ஆக்சஸ் கொடுத்தா மட்டும் தான் ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும் ஈவன் அதர் பீப்புள் பின் பண்ணல ஈவன் இன்னும் அதர் இன்ஸ்டன்சஸ் ஆல்சோ இன்னொரு ரீஜியன்ல இருக்கிற ஒரு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் EC2 ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அந்த EC2க்கு ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படுறதா இருந்தா கூட சரி அவங்க நார்த் விஜயால S3 பக்கெட்ல இருந்து டேட்டா வாங்கிக்க முடியும்னு சொல்றேன் EC2ன்றது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் அதுல ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணலாம் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படுது அந்த ஸ்டோரேஜ் எங்க இருக்கலாம்னு சொல்றேன் எந்த ரீஜன்ல வேணா இருக்கலாம்னு சொல்றேன் are you getting my point any more question on this சார் அந்த பிசிக்கல் ஸ்டோரேஜ் வந்து எங்க வேணா இருக்கலாம்னு சொல்றீங்களா சார் exactly correct you are correct அதுதான் சொல்றேன் physical server நம்ம we have to select அதனால பக்கெட்டை நம்ம ஒரு ரீஜன் ஸ்பெசிபிக்ல தான் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஆனா அந்த டேட்டாவை இன்னொரு சர்வீஸ் தேவைப்படுதுன்னா கூட that can access from anywhere இது ஏன் இவ்வளவு அழுத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா நாளைக்கு EBS EFS நடத்த போறேன் அப்ப நான் ஒரு லிமிடேஷன் சொல்ல போறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஏன் இதை வந்து S3 வந்து இவ்வளவு நேரம் குளோபல் சர்வீஸ் சொன்னாரு ஏன் EBS EFS-ஐயும் குளோபல் சர்வீஸ்னு சொல்லலன்னு நாளைக்கு இதுக்கு பதில் உங்களுக்கு புரிஞ்சும் பட் இப்போதைக்கு குளோபல் சர்வீஸ் உங்களுக்கு மீனிங் என்ன புரிஞ்சுக்குன்னா இன்னும் தெளிவா சொல்றேன் பாருங்க இது புரியுதா பாருங்க என்கிட்ட ஒரு ரீஜன் இருக்கு ரைட் சே சப்போஸ் this is my consider Mumbai region இந்த மும்பை ரீஜன்ல 3 அவைலபிலிட்டி ஜோன் இருக்கு say availability zone 1 availability zone 2 availability zone 3 இந்த மாதிரி 3 availability zone இருக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க you are creating an S3 bucket on one availability zone நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு S3 bucket கிரியேட் பண்றீங்க ஒரு பக்கெட் ஒன்னு கிரியேட் பண்றீங்க டிஃபால்ட்டாவே AWS என்ன பண்ணுதுன்னா நீங்க ஒரு S3 பக்கெட் கிரியேட் பண்றீங்கல்ல அதனுடைய ரிப்ளிகா இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்லயே இருக்கும் அதனுடைய ரிப்ளிகா இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்லயே இருக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையால இந்த பக்கெட் காலியானா கூட உங்களால என்ன பண்ண முடியும் டேட்டாவை யூ கேன் ரிட்ரீவ் இட் ஃப்ரம் மும்பை ரைட்டா பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா இது ரீஜியன் ஒரு ரீஜியனுக்குள்ள ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோனுக்குள்ள நீங்க ஒரு பக்கெட்டை கிரியேட் பண்றீங்க பட் நாளைக்கு இன்னொரு ரீஜன் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் சே திஸ் இஸ் மை நார்த் விர்ஜினியா ரீஜன் இந்த நார்த் விர்ஜினியா ரீஜன்ல மொத்தம் 6 அவைலபிலிட்டி ஜோன் இருக்கு 6 அவைலபிலிட்டி ஜோன் தான் இருக்கு வச்சுப்போம்ல 6 அவைலபிலிட்டி ஜோன் தான் இங்க இருக்கு மொத்தம் நார்த் விர்ஜினியால 6 அவைலபிலிட்டி ஜோன் இருக்கு நான் இப்போ இந்த ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன்னு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுல நான் ஒரு அப்ளிகேஷனை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் சே xyz.com அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷனை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் த டேட்டா இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன தேவைப்படுது ஒரு டேட்டா பேஸ்ல இருந்து ஒரு டேபிள் ஒரு டேட்டா தேவைப்படுது இப்போ இவர் வேணா என்ன பண்ணலாம் இந்த S3 பக்கெட் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்ல இங்க இருந்த டேட்டாவை ரிட்ரீவ்னு சொல்லுவாங்க டேட்டாவை என்ன பண்ணிக்கலாம் ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம் there is no restriction அதனாலதான் நான் S3 என்னன்னு சொன்னேன் குளோபல் லெவல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனா நம்ம கிரியேட் பண்றது எங்கதான் கிரியேட் பண்றோம் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன் நீங்க கேட்கலையே நார்த் விஜன்ல போய் S3 பக்கெட் கிரியேட் பண்ணிக்க வேண்டியதானே டேட்டா S3 ஆல்ரெடி இருக்குப்பா இது எப்படி இருக்குன்னா இப்ப என்னுடைய போட்டோஸ் எல்லாமே நான் வந்து என்ன பண்றேன் இந்த மும்பைல போய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்னுடைய ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள்
இந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்றதுக்காக என்னுடைய கசின் வந்து என்ன கேட்கிறாரு, அந்த போட்டோ எல்லாம் கொடுக்குறியான்னு கேட்கிறாரு. அவர்கிட்ட போய் நீ போய் நார்த் விஜயில கிரியேட் பண்ணிக்க வேண்டியதுன்னு சொன்னா, என்ன முட்டாள் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான். டேட்டா அங்க வச்சுட்டு என்ன கிரியேட் பண்ண சொல்றான், போட்டோ கிரியேட் பண்ண, அவன் போட்டோ கிரியேட் பண்ற வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கான். போட்டோ வேணும்னு கேட்கிறான். போட்டோ வேணும்னா என்ன பண்ணி ஆகணும், இங்க இருக்கு, நான் பப்ளிக் உனக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன், இந்த யூஆர்எல் காப்பி பண்ணி உனக்கு பேஸ்ட் பண்ண என்ன பண்ணிருப்பான், இந்த போட்டோவை அவன் எடுத்துப்பான். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா புரியலையா எவ்ரிவன்? Yes. Right. Suppose S3 is a global service. S3 is the object storage service. Unlimited data we can store it. It can be accessible over the internet. It is a region specific, globally unique name you have to give it, and it cannot be linked directly with the EC2 instance. Default private, we can make it as public or private, and it will be replica available, multiple availability zone. Or a clear so far? Yes or no? Now, S3 பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்கல்ல, S3ல போயிட்டு நீங்க ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்றீங்க. பொதுவா பக்கெட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம்னா, நம்ம AWSல போயிட்டு S3 அப்படின்னு டைப் பண்ணா இந்த ஸ்கேலபிள் ஸ்டோரேஜ், ஸ்கேலபிள்னா உங்களுக்கு தெரியும், அன்லிமிட்டட் தான் ஸ்கேலபிளுக்கு மீனிங். இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் அதான் ஸ்கேலபிளுக்கு மீனிங், இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். So let me click on this. Let me click on this. S3 இப்படி வருமா? கைஸ் ஒரு வேளை 10 minutes அப்புறமா ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி ஒரு ஜாயின் பண்ணுங்க. Right. So every object in S3 will be stored in a bucket. To upload a file or folder to S3, we need to create a bucket where the object will be stored. First step, you have to create a bucket. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to upload the object. Object என்னது? That might be any file, folder or files that we are going to upload. So just I am creating a bucket. Creating a bucket. இங்க பாருங்க, bucket name. Bucket name must be unique within a global namespace and follow the bucket naming rule. The rule follow பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But they are also giving some fundamental to create a bucket name. என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க, bucket name must be between 3 ல இருந்து 63 கேரக்டர் இருக்கலாம். நம்ம பொதுவாகவே 3 ல இருந்து 63 கேரக்டருக்குள்ள தான் ஒரு நேம் கொடுப்போம் யூசுவலாவே, இல்லைங்களா? ரைட். Bucket name can consist only of lower case letter, numbers, dots and icon. Lower case, அவன் upper case போக கூடாது சொல்லிட்டேன். சரி. Bucket name must begin and end with a letter or number. அது நம்ம இஷ்டம்னு சொல்லிட்டோம். லாஸ்டா மட்டும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ல முடிக்காத, எய்தர் வந்து லெட்டராவோ நம்பராவோ முடியும்னு சொல்லிட்டோம். இதெல்லாம் படிக்க தேவையில்லை, பட் சும்மா bucket name must not contain 2 adjacent period. Bucket name must not be formatted as an IP address. Bucket name must not short with prefix. ஸோ இதுக்கு நான் ஒன்றும் சொல்லலை, நீங்க ஜஸ்ட் நார்மலாவே கிளிக் பண்ணுங்க, ஒன்றும் கிடையாது. AWS -S3 say for an example 29/8/2023 அது மாதிரி ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு நேம் டெமோ அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாவே ஓரளவுக்கு யூனிக்கா வரும். பாருங்க, இட் இஸ் நாட் கிவிங் எனி எரர். அண்ட் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, இந்த பக்கெட்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு இடம் தேவைப்படும். ஸோ அது ரீஜன் ஸ்பெசிபிக் தான். நீங்க இந்த இடத்துல போயிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் செலக்ட் ரீஜன். கேன் யூ see here AWS செலக்ட் பண்ணும்போது இங்க குளோபல்னு மாறிச்சு. ஏன்னா S3 இஸ் a global service. S3 is a global service. ஆனா இந்த குளோபல்ல இதுக்கு ஒரு இடம் தரணும் இல்ல இல்ல. அப்போ you have to select the particular region. நீங்க ஏதாவது ஒரு ரீஜனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன பண்றேன், I will go with the North Virginia. மத்தபடி இந்த பாயிண்ட்ல மத்ததெல்லாம் இப்ப வேண்டாம். Let me what I can do. அது இல்லாம இன்னொரு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். இங்க பாருங்களா, டிஃபால்ட்டா என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, பிளாக் பப்ளிக் ஆக்சஸ் செட்டிங் ஃபார் திஸ் பக்கெட். அதனாலதான் பிளாக் ஆயிருக்கு. ஸோ இதான் நான் இந்த பாயிண்ட்ல சொல்ல நினைச்சேன். இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, பக்கெட் கேன் பி பப்ளிக் ஆர் பிரைவேட், பட் பை டிஃபால்ட் என்னதான் பிரைவேட் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ உங்களுக்கு இதை பப்ளிக்கா மாத்திரம் நினைச்சா நீங்க என்ன பண்ணணும், வாட் ஷுட் டு, என்ன பண்ணுவீங்க, என்ன பண்ணணும், ஒன்னும் இல்லை, இந்த செக் பாக்ஸ் எடுத்து விட்டுருக்கு, முடிவு வச்சு அப்படின்னு என்ன இருக்கும், இட்ஸ் பப்ளிக் தான் இருக்கும். இப்போ நான் டிஃபால்ட்டா அதை என்ன பண்ணிடுறேன், பிரைவேட்டாக மாத்தி லேட்டர் அதை எடுப்போம். மற்றபடி இந்த பாயிண்ட்ல இப்ப வேண்டாம், டைரக்டா நான் நேமை கொடுத்தேன், அடுத்த ரீஜனை செலக்ட் பண்ணிட்டேன், ஜஸ்ட் பக்கெட்டை மட்டும் கிளிக் பண்ணி
மற்ற எல்லா பாயிண்ட்டும் பார்க்கும். இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் வி ஹேவ் எ பக்கெட். ஏதாவது டவுட் இருக்குமா? இல்ல ஒரு பேரையும் கொடுத்து ஒரு ரீஜனை செலக்ட் பண்ணது என்ன டவுட் இருக்கா? இப்ப வரைக்கும் இது குளோபல் தான். ஆனா இது செலக்ட் பண்ணதா என்னது ஒரு ரீஜன். அவ்வளவுதான் விஷயம். புரிஞ்சுச்சா? பக்கெட்ஸ் ஆர் ரீஜனல் தான் சொல்றேன். S3 ரீஜனல் சொல்றேன். S3ன்றது என்னது குளோபல் சர்வீஸ் தான். S3 இருக்கிற பக்கெட் தான் என்னது ரீஜனல் சர்வீஸ். Are you getting my point? Right? சரி, இப்போ இங்க பாருங்க, பக்கெட் ஆர் கண்டெய்னர் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர்ட் இன் S3. கண்டெய்னர் என்னது? கண்டெய்னர் இஸ் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ். லாரியில கண்டெய்னர் நம்ம என்ன சொல்றோம்? to store something, right? Same. You can store any number of object in a bucket and can have up to 100 bucket in your account. ஏங்க நீங்க அன்லிமிட்டட் சொன்னீங்க, இங்க 100. நான் ஃப்ரீ டயர் பயன்படுத்துறேன்ல. நம்ம யாரும் லைசன்ஸ்டோ பேமெண்ட் பண்ணியோ யூஸ் பண்ணல. நான் காசை பத்தி பேசவே இல்லை. அன்லிமிட்டட் ஸ்டோரேஜ் தான் சொன்னேன். காசே இல்லைன்னு S3 பக்கெட் நான் சொல்லவே இல்லை. told you like it's a free of cost சொன்னேன். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் சொன்னேன். அன்லிமிட்டட் ஸ்டோரேஜ் தான் சொன்னேன். அப்ப காசு பேமெண்ட் தான் பண்ணணும், ரைட்டா? ஆனா நீங்க வெளியே இவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு செலவு பண்றீங்க பாருங்க. அந்த செலவெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது 10% அமௌண்ட் கூட AWS கேட்கல. வெளியே இந்த ஸ்டோரேஜ் பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு செலவு பண்ணும் பாத்தீங்களா? ஒரு மெமரி கார்டு 300 ரூபாய் 400 ரூபாய் இல்லைங்களா? அதுல எவ்வளவு அதிகபட்ச ஜிபி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்? ஒரு 50 ஜிபியோ ஏதோ சம்திங், ரைட்? we can store it, right? பட் இங்க we can store unlimited data but very lower amount, lower cost. I can show the payment list also. பேருனா இந்த சர்வீஸ் கோட்டாக்கு போனா தெரிஞ்சிடும். பட் வில் வெயிட், இப்ப வேண்டாம். இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது முக்கியமான பாயிண்ட். we can upload any folder or file. ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சு. every object file stored in S3 will have its key name. Can you see folder, file? இது மாதிரி எதை கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, நான் ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்ல. I have created a bucket, right? Where is that? This one. Here you can click on this. After creating the bucket, now I'm going to upload something, right, on the bucket. நம்ம பண்ணோம் லாஸ்ட் கிளாஸ். இது உங்களுக்கு புதுசு ஐஎம்ல நம்ம பண்ணோம் இதெல்லாம், ரைட்டா? So click on upload. You can upload in the form of folder also, or you can store it in the form of file also. Any file you can store it, or if you have a data, there are group of files are available inside the folder, you can store it. ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஃபைலுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன? 5 டெராபைட். டெராபைட் நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சைஸ். அதனால அவங்களுக்கு அதுக்கு மேல ஃபைல்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப ரேர் சினாரியோ தான். பட் AWS providing S3 5 டெராபைட். ஒருவேளை 10 டெராபைட் இருந்தா என்ன பண்ணுங்க, 2 ஃபைலா ஸ்பிளிட் பண்ணி you have to store inside one object file, one object நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம். என்னன்னு 5 டெராபைட் ஒரு வீடியோவாகவும் இன்னொரு 5 டெராபைட் ஒரு ஃபைலாகவும் என்ன பண்ண ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், you can upload inside the S3 bucket. புரிஞ்சுச்சா? So here let me add some file. Just ஒரு டெஸ்ட்டுக்காக என்ன பண்றேன், ஒரு ஃபைல் ஒன்று ஆட் பண்ணேன். என்ன ஃபைல்? சரி, இந்த சார்ட் ஃபைலே எடுத்துப்போமே. I can add it, click on open. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைலை நான் ஆட் பண்ணனா, இதுக்கு பேரு மெட்டா டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மேல இருக்கு பாருங்க, மெட்டா டேட்டா. நேம் chat.txt ஃபைல். ஃபோல்டர் எதுவும் இல்லை. டைப் இட்ஸ் a டெக்ஸ்ட் ஃபைல். சைஸ் 218 பைட். இதுக்கு பேரு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், we can call it as metadata or object information. இந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணல, அந்த ஃபைலோட இன்ஃபர்மேஷன். சரி, ஃபார் an example I will upload another file. இந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ண, click on open. See, name recording.config. folder no, type no, size 127 byte. So let me add one more file. In the audio file upload. Click on open. See, audio file folder, it is an M4A file 81 MB. நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா இல்லையா? So we can upload your files. இதுக்கு பேரு metadata. It is available in the form of key and value. It is a key, it is a value. It is a key, it is a value. It is a key, it is a value. Key, value. The data is available in the form of key and value. Either you can find it here. Every object stored in S3 will have its key name. Every object file will have its URL. Key of the object. Data under the folder. myfile.txt under the file name. Are you getting my point?
Any questions so far? You can upload some folder also. Click on add folder. So any folder is available, say documents for. Suppose I want to upload in the core Java 14th August folder இருக்குல்ல அதை upload பண்ணு. Upload. Click on upload. This will upload all files on core Java. Only do this if you trust this site. Upload, no problem. I have uploaded. And the upload day one Java intro.txt, right? அதில் என்னென்ன ஃபைல்லாம் இருக்கோ இருக்கு பாருங்க. மொத்தம் அதில் 3 ஃபைல் இருந்திருக்கு. 3 ஃபைலா 2 ஃபைலா? 2 ஃபைல் இருந்திருக்கு பாருங்க. Let me check it. எத்தனை ஃபைல் இருக்கிறது? Documents, core Java. எத்தனை ஃபைல் இருந்திருக்கு? 2 ஃபைல். அந்த 2 ஃபைல் எங்க இருக்கு? அப்லோட் ஆயிருக்கா இது? பாத்தீங்களா? ஃபோல்டர் நேம் கொடுத்திருக்கா? டைப் டெக்ஸ்ட் டாட் பிளைனா அதோட சைஸ் just meta data. Are you getting my point? Any question till here? Can I quick confirm? Any question till here? No, sir. Okay. Now let me can you see here, once you uploaded, S3 bucket will get some URL, right? S3 ஓட URL இப்படிதான் இருக்கு. இப்ப நான் சொல்றேன்ல இந்த ஃபைலை anywhere the world they can able to access. எப்படி access பண்ணுவாங்க? என்னோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நான் கொடுக்க போறேன் இல்ல, இந்த URL கொடுத்துருவாங்க. என்னது S3 :/ இது என்ன ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம கொடுத்த நேம், நம்ம பக்கெட்டுக்கு கொடுத்தமே ஒரு யூனிக் நேம் அதான். Are you getting right? So that's it. Click on upload. It will start uploading all the file and then